So now I gave V two objects. That means minimum you should get two. If you get more, that's all right. Minimum two objects you should give. So therefore I give two objects. Now 18 objects I have to distribute to 6 people. That means B also may get more objects because he can get more than two. Now I can give him 0 or more, A also 0 or more, B also 0 or more, C also 0 or more. Everybody I can give 0 or more. So that is 6 minus 1, C 6 minus 1. Like that. That is, now you see 24. Minus 1. Yes, exactly. In this case, what will happen is B may get more than 6. Here, B gets 2, and I am now distributing remaining 18 objects. I am distributing. If I distribute 18 objects, so how much B may get 0 or more? Na? 18 objects out of 18, B may get all 18 also. There is a problem, right? Very good. So therefore, one boy gave your answer that one B may get more than 6 also. Therefore, what we should do? Now, we should subtract the case, wrong cases. What is wrong case? Wrong case. What is wrong case? B gets greater than or 7 if at all. Now, wrong case is this. Wrong case. What is that wrong case? What is wrong case? Wrong case is if at all, wrong case is if at all B gets 7 or more. Now wrong case is if B gets 7 or more, that's wrong case. Okay, now if B gets 7 or more, how many cases are there? So out of 80, out of 20, 7 you give B. If you give 7B, it's wrong. If you give 7 objects to B, that means what? 13 objects left now. Out of 20, I gave 7. That means what? I have 13 objects I have. 13 you distribute to now, however you distribute, it's wrong. So 13 you distribute to 6 people. That is 6 minus 1. How much is this? 18. C4. So therefore, 23 C5 ways, out of which wrong cases? These many wrong cases. Therefore, your answer is this. What is the answer for this? This is the answer. Number of ways of distributing so that B gets at least 2 and at most 6. At least 2 means what? 2 or more is these many. But at most 6 more. At most 6 means what? This person should get at most 6. At most 6 means what you should do? At most 6 means you should not get 7 or more, you should not get. So therefore, వీడికి 7 కానీ అంతకంటే కానీ ఇచ్చే కేసు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఇన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. I hope you got this one. Okay. Next example. Solve x plus y plus z plus w equal to 15 and x is solve this. X is x comma y comma z comma w are natural numbers. Natural numbers x, y, z, w are natural numbers. Simply these are natural numbers. Natural number means what? This is greater than equal to 1, this is greater than equal to 1, this is greater than equal to 1, this is also greater than equal to 1. Everything is greater than equal to 1. Yes or no? Means what? Here 15, let's say 15 ones are there, you are distributing to 4 persons. All right. So this solution is same. That means 15 minus 1 C, 15 minus 1. Until each receives at least 1 or more anamata. This is solve this, and when these are natural numbers, and the solution ఏంటంటే ఇది 14C4. Next example. Next example. Solve this x plus y plus z plus w equal to. Next question. X plus y plus z plus t equal to 25. Oh, all right. This is
B may get 14C3. Yeah, sure. We have to distribute to 4 people, right? 14C3. That's true. That's true. 15 objects you have to distribute to 4 such that each gets 1 or more. It's N minus 1 C R minus. Yeah, that's true. Okay. Now next question. This I'm just keeping. This is less than or equal to 24. Okay, x plus y plus z plus t is greater than or equal to 25. This should be more. That means what? This means for this number of solutions. Number of solutions. Okay. Number of solutions. Number of solutions. In non-negative integers. Non-negative integers. Number of solutions in non-negative integers means what? X, Y, Z, T all are greater than or equal to 0. So here this means what? X plus Y plus Z plus T equal to 25 or X plus Y plus Z plus T equal to 26 also. So on up to it is all you have to solve. X plus Y plus Z plus T is equal to anything greater than or equal to means what? 25, 26, so on like this. Okay, what is now solution? What I will do is I will put like this: x plus y plus z plus t plus some box I will keep. Some box I will keep. Some box I will keep. This is equal to 25 because this is greater. Na? If I put b here, now this is 25. అర్థమైందా? ఇంతవరకు ఎంత ఉండాలి? 25 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి. నేను బి కలిపా. బి కలిపితే ఏమైతే ఇప్పుడు నాకు this is 25. So here what I am doing is I am putting a box here. If this box, okay, if this box receives 0, this 4 will get what? 25 is distributed to this. That means what? Is equal to 25. If this box gets 1, remaining 24 distributed. Like that, this the sum should be what? Either 25 or it should be 24. 24 అంటే ఈ బాక్స్ లో ఒకటి పోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఇది మొత్తానికి 24 ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 2 పెట్టాం అనుకోండి, ఇక్కడ 23 డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. 3 పెట్టాం అనుకోండి, ఇక్కడ 22 డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో ఆన్ అప్ టు ఇక్కడ 25 ఇక్కడే పడ్డాయి అనుకుందాం, ఇక్కడ 0 డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 25 అని పెట్టాను అనమాట. ఓకేనా? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 25 అంటే ఏం చేయాలి? ఒక ఎంటీ బాక్స్ పెట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? 25 ఇప్పుడు 5 కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. సింప్లీ 5 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే అయితే అప్పుడు 29C4 అవుతుంది అనమాట. అంతే, సరిపోయింది. దీస్ మెనీ వేస్. ఓకేనా? ఇది ఒక వే. ఇంకొక వే ఏంద్రా అంటే ఇట్లా రాసుకోవడము +1 అప్ టు ఎక్కడి వరకు రాయాలి? x ప్లస్ y ప్లస్ z ప్లస్ t ఈక్వల్ టు 0 కూడా రావచ్చు అనమాట. 25 కానీ అంతకంటే తక్కువ అంటే 24 అప్ టు ఇది అనమాట. అదైనా చేయొచ్చు మీరు, కానీ అది చేస్తే తలకాయ నొప్పి ఏంటంటే అది చేస్తే ఏంటి? ఆర్ అనదర్ వే ఈస్ నువ్వు 0 ఆబ్జెక్ట్స్ 4 పీపుల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే 1.
తర్వాత 1 ఇక్కడ 1 పెట్టుకున్నాం అనుకో, 1 ఆబ్జెక్ట్ 4 పీపుల్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అంటే ఏమవుతుంది, 1 ఆబ్జెక్ట్ 4 పీపుల్ అంటే అంటే 4 వేస్ అనమాట. దట్ ఈస్ 4C1 4 వేస్. అట్లా సో ఆన్ అప్ టు ఇక్కడ లాస్ట్కి వచ్చాం అనుకో, లాస్ట్ చూస్తే నీకు ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ లాస్ట్ చూస్తే 25 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 25ని 4కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే లాస్ట్ చూద్దాం, 25ని 4కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే 25 ప్లస్ 4 మైనస్ 1 సి 4 మైనస్ 1 అంటే ఏంది 20 తర్వాతది అంటే 28 ఎంత వస్తుంది, 28C3 వస్తుంది. దానికంటే ముందు ఎంత వస్తుంది ఈజీగా మీరు చెప్పవచ్చు, 27C3 వస్తుంది. దానికంటే ముందే వస్తుంది 26C3 వస్తుంది. స్వాన్ అప్ టు ఇక్కడ 4C3 అని అర్థం. ఓకే, స్వాన్ అప్ టు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 4C3 అక్కడ వచ్చింది కదా, దానికంటే తర్వాత 5C3 వస్తుంది. దానికంటే ముందే వస్తుంది 3C3 వస్తుంది. ఇది లెక్క. ఇట్లా వేయొచ్చు అనమాట. ఇట్లా వేస్తే ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ 3C3 4C3 అంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పా, ఈ రెండు సేమ్ ఉండి ఇది ఒకటి ఇక్కడ 4C3 అని కూడా రాయదు, 4C4 అని రాయొచ్చు. ఇది ఎందుకు 3C3 అన్న ఈ 1 అంటే ఏంది, 1ని 4C4 అని రాయొచ్చు. 4C4 4C3 అంటే ఏంది, ఇందులో పెద్దది తీసుకోవాలి, ఇవి సేమ్ ఉన్నాయి, ఒకటే ఇంక్రీజ్ చేయాలి. 5C4 5C3 అంటే ఎంత అవుతుంది 6C4. ఇట్లా చేసుకుంటా పోతే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది 28C4 వస్తుంది. ఈ రెండు చేస్తే ఏమవుతుంది 29C4 వస్తుంది. ఇట్లా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు బైనామియల్ యూజ్ చేసి. ఇది లెక్క ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, ఈ మొత్తం సమ్ ఎంత ఉండాలి 25 కానీ అంతకంటే తక్కువ కానీ ఉండాలి. మొత్తం సమ్ ఎంత ఉండాలి 25 కానీ అంతకంటే తక్కువ ఉండాలి. అయితే నేను 25 ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ బాక్స్ ఎంటీ డబ్బా పెట్టా, ప్లస్ ఒక ఎంటీ డబ్బా పెట్టా, ఇక్కడ బి అనేది ఒక బాక్స్ పెట్టా. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు 25 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడంలో నేను ఈ 5 మెంబర్స్కి ఇష్టం ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే బీకి ఏం రావచ్చు, 0 రావచ్చు. 0 వచ్చిందంటే ఏంది, మిగతా నలుగురికే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినట్టు అనమాట. ఇక్కడ 1 కూడా రావచ్చుగా, ఎంటీ బాక్స్ లో ఒక 1 పడింది అంటే ఈ బాక్స్ లో ఒకటి పడింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఒకటి పడితే మీకు 24 డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి, 2 పడితే 23 డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి, 3 పడితే 22 డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి, ఇక్కడే 25 పడితే 0 డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. అన్ని రకాలు వస్తాయి అనమాట, అన్ని సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. ఇదానికి షార్ట్ కట్. లేదు అంటే మీకు ఇదనమాట, ఏంటది 25 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేది ఇది, 24 నువ్వు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు కదా, 24 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే 24 ప్లస్ 4 మైనస్ అంటే 27C3, అట్లా 26C3 రాశాను నేను. అదే వాట్ అబౌట్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఇక్కడ x ప్లస్ y ప్లస్ z ప్లస్ t గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 25 ప్రాబ్లం ఉందిరా. ఎందుకు ప్రాబ్లం అంటే చెప్పండి, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 25 అంటే మీరే ఆలోచించండి. గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 25 అంటే 25 కంటే ఎంత ఎక్కువ, ఇదైతే రాసుకోవాలి అప్ టు 0 అని తెలుసు నాకు, ఎందుకు అందరికి 0 0 వస్తుంది, మినిమం 0 అని తెలుసు. ఇక్కడ మాక్సిమం ఎంత అప్ టు ఇన్ఫినిటీ, అదనమాట అక్కడ ప్రాబ్లం. ఎందుకు వై షుడ్ వి టేక్ బి అంటే బాక్స్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా బాక్స్ పెట్టిండ్రాడా, అదొక లాజికల్. ఆ బాక్స్ అంటే బి అనే పర్సన్ ఒకరిని యాడ్ చేసిన, ఇక్కడ 25 కానీ అంతకన్నా తక్కువ రావాలి కదా, వీళ్ళకి తక్కువ రావాలంటే మిగతా కొనుక్కోవాలి కదా. ఇక్కడ ఒక బి అనే పర్సన్ బి అనే ఒక బాక్స్ పెట్టారు, ఎక్స్ట్రా బాక్స్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఈక్వల్ అయిపోతుంది. దీనికంటే 25 కంటే తక్కువ ఉంది కదా, నువ్వు ఇక్కడ బి అనేది తీసుకుంటే ఈక్వల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసి వస్తుంది, అదొక లాజిక్ అక్కడ. తర్వాత గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 25కి ఏంటి అంటే 25 కంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే ఎంతవరకు అయినా అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటుంది. దానికి ఆన్సర్ ఇన్ఫినిటీ వేస్ వస్తాయి, ఆన్సర్ ఇన్ఫినిటీ వేస్ వస్తాయి రా. 25 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ అంటే ఎంత ఎక్కువ 25 26 27 వన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ, కాబట్టి దానికి ఆన్సర్ ఉండదు, ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది కాబట్టి అది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. This is very, 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 very important class. Okay. So tomorrow onwards, Harkishan sir is going to take math B for 2 periods. Anybody knows here?